আজকের উপাসনা আচার্য উপদেশः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदमनूच्याचार्योऽन्ते वासिनमनुशास्ते सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियन्धनमावृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सेः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम् भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकगुं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये के चास्मच्छ्रेया गुंसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् प्रिया देयम् धिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलोक्ष्या धर्मकामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः अथाभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः
अलोक्षा धर्मकामास्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषद् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमद् भगवद गीता षष्ठोध्याय वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्वैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा
कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचम् चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোক। শ্লোকটি পাঠ করছি। यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। আর একবার পাঠ করছি। यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। শ্লোকটির সাধারণ যে অর্থ করা হয়েছে, জ্ঞানযোগী যে পরম ধাম লাভ করেন, কর্মযোগীও সেই ধাম প্রাপ্ত হন। তাই যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগকে ফলরূপে অভিন্ন দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা শুরুতে দেখেছিলাম অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করছেন, কর্মযোগ নাকি কর্মত্যাগ, দুটোর মধ্যে কোনটা
শ্রেয়স্কর অর্থাৎ অর্জুনের পক্ষে মঙ্গলকর সেটা জিজ্ঞেস করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে ভগবান ১ম শ্লোকে যেটা বলেছিলেন যে, দুটোই আসলে কল্যাণকর। দুটোই আমাদেরকে মোক্ষ পর্যন্ত নিয়ে যায়, মোক্ষ প্রাপক। কিন্তু তার মধ্যেও কর্মযোগ বিশেষ। কর্মযোগ অনেক সুগম, সহজ। কারণ আমরা কর্ম না করে থাকতে পারি না। সেজন্য কর্মযোগটা আমাদের পক্ষে বা অর্জুনের পক্ষে নিঃশ্রেয়সকর। অর্থাৎ অর্জুনের জন্য কর্মযোগটাই শ্রেষ্ঠ। তারপর এই কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ তাদের ফলের মধ্যে যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই। যিনি কর্মযোগী তিনিও প্রকারান্তরে দ্বেষ, হিংসা, রাগ প্রভৃতি শূন্য হয়ে তিনি জ্ঞানযোগীর মতোই হয়ে যান। এই প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে ৪ নম্বর শ্লোকেও বলেছেন যে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগ এটা যারা ভিন্ন বলে জানে অর্থাৎ তাদের ফল ভিন্ন যারা বলে তারা আসলে বালাহা তারা আহ, যথার্থদর্শী নয় বা তারা এখনো অপরিপক্ক আহ, কি বলবো পণ্ডিত নয় এই অর্থে। কিন্তু যারা আসলে পণ্ডিত যারা জ্ঞানী তারা সাংখ্যযোগ এবং কর্মযোগ এই দুটোকেই অভিন্ন রূপে দেখেন, অভিন্ন ফল রূপে দেখেন। অভিন্ন ফল মানে দুটোই আমাদেরকে মোক্ষ পাইয়ে দেয়, মোক্ষ দুটোরই ফল হচ্ছে মোক্ষ। সেই প্রসঙ্গেই এই পঞ্চম শ্লোকটি ভগবান বলছেন যে দুটোর মধ্যে যদি আমি দুটোই অনুষ্ঠান করতে পারি, দুটোর মধ্যে মানে যে কোনো একটা আমি ঠিকভাবে অনুষ্ঠান করতে পারি, তাহলে আমাকে মোক্ষ দুটোই দেবে। ইয়াত সাংখ্যে প্রাপ্যতে স্থানম। সাংখ্যের দ্বারা, সাংখ্য মানে এখানে কর্ম জ্ঞান যোগ বুঝতে হবে। আগেই যেহেতু শ্লোকে বলা হয়েছে সাংখ্য যোগ, তাহলে জ্ঞান যোগের দ্বারা যে স্থান আমি পাই, যে স্থান পাই বলতে যে ফল আমি পাই, সাংখ্য যোগের দ্বারা আমি ফল পাই যেটা সেটা হলো মোক্ষ। সেটা যোগাইরাপি গম্যতে, সেটা আমি যোগের দ্বারা অর্থাৎ কর্মযোগের দ্বারাও আমি সেই ফলই পাই অর্থাৎ মোক্ষই পাই। সুতরাং একম সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ, সাংখ্য এবং যোগ অর্থাৎ সাংখ্য বলতে এখানে জ্ঞান যোগ বা কর্মসন্ন্যাস, এই কর্মসন্ন্যাস এবং কর্মযোগ যে আমাদেরকে অভিন্ন ফলই দেয়, একই ফল দেয়, এটা যিনি জানেন, ইয়ঃ পশ্যতি, যিনি দেখেন বা যিনি জানেন, সঃ পশ্যতি, তিনি আসলেই দেখেন, তিনি যথার্থ দেখেন। অর্থাৎ আমরা আমাদের মনে সংশয় হতে পারে যে কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ নাকি সাংখ্যযোগ বা কর্মসন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ বা কোনটা আমাদের পক্ষে ভালো। উম, অর্জুনের পক্ষে এখানে বলছেন বা আমরা যারা সন্ন্যাসী সংসারী তাদের জন্য যদি দেখা হয় তাহলে তার সংসারে যেহেতু তারা প্রবেশ করেছে তাদের জন্য কর্মযোগী কল্যাণকর। তার কারণ তারা সন্ন্যাস কর্ম সন্ন্যাস সংসারে থেকে করতে পারবে না। সন্ন্যাস তাদের জন্যই যারা সংসার ত্যাগ করে দেয়, কর্ম ত্যাগ করে দেয়। সেই জন্য দুটো আলাদা আলাদা হলেও তাদের ফল কিন্তু একই। অর্থাৎ যিনি সন্ন্যাসী তিনিও যেই ফল লাভ করবেন কর্ম সন্ন্যাসের মাধ্যমে যদি ঠিকঠাক অনুষ্ঠান করেন। ঠিকঠাক মানে যথার্থভাবে যেটা আমাদের কর্ম সন্ন্যাস যে পালন করার কথা নিয়ম আছে, শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে, সেই অনুসারে তিনি যদি অনুষ্ঠান করেন, উপাসনা করেন, সাধনা করেন, তাহলে তিনিও পরম ধাম মোক্ষ লাভ করতে পারবেন। আবার যিনি সংসারে থেকে কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, নিষ্কাম ভাবে কর্ম করেন, তিনিও মোক্ষ লাভ করতে পারবেন। আমরা স্বামীজির কর্মযোগে এরকম অনেক গল্প পাই যেখানে বাড়িতে থেকেই তিনি একজন ব্যাধের গল্প আছে কর্মযোগে, যে উম, তিনি সংসারে থেকেই তিনি ব্যাধ মানে তিনি পশু পাখি প্রভৃতি হত্যা করে সেগুলো জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু
এভাবে দেখলেও মানে এভাবে আমরা দেখি যদি এরকম যে সে পশু পাখি হত্যা করছে, সে কিভাবে একজন জ্ঞানী হতে পারে বা মুক্ত পুরুষ হতে পারে। কিন্তু ওখানে মহাভারতে বা মহানির্বাণ তন্ত্রে এগুলো আছে যে কর্মের দ্বারাও আমরা, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা আমরা মোক্ষ লাভ করতে পারি, এবং অনেক জ্ঞানী পুরুষ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মোক্ষ লাভ করেছেন। ওপর থেকে তাদের দেখে হয়তো মনে হয় না যে তারা জ্ঞানী বলে, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানী, শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, অনেক গল্প আখ্যায়িকা প্রভৃতি আছে। সুতরাং কর্মযোগ এবং জ্ঞান যোগের মধ্যে তুমি অর্জুন, তুমি দুটোকে আলাদা ফল বলে জানবে না, তাদের ফল দুটোরই মুখ্য। সুতরাং তুমি কর্মযোগ অনুষ্ঠান করো নিঃসন্দেহে, তুমি ভেবো না যে কর্মযোগের থেকে জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বা কল্যাণকর। দুটোরই ফল মুখ্য। আমরা এখানেই আজকের উপাসনা পর্ব শেষ করছি। আপনারা আপনাদের প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীর চর্চা প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নতুন দিন শুরু করুন। সকলকে অনেক শুভেচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখানেই শেষ করলাম।